Good morning, all. Good morning, ma'am. Good morning. Last class, we types of orientation. Types of orientation, 4 types are formal and informal orientation. Formal orientation is formally planned orientation and formal orientation. Top level officials are formal orientation conducted in the organization, the nature of work and working atmosphere newly recruit type employee formal orientation conducted. Next is informal orientation. Informal orientation is unplanned, quite unplanned. Here employees error and trial and error method correct mistake informal orientation. Formal orientation is preferable. Formal introduction details formally introduce even informal orientation disadvantages face. Then the next 2 types of orientation are individual and collective orientation. Individual orientation is individual employee separate individual employees separate orientation program conduct individual orientation. Individual orientation time taking process, expensive process. Orientation time cost process individual orientation. Then collective orientation in the group of newly recruited fellows orientation program conduct collective orientation. Individual orientation preferable small organizations. Collective orientation collective orientation preferable large organization. Then collective individual orientation large organizations conduct other highly trained professionals recruit highly trained professionals recruit large organization individual injection program conduct. Then serial and distinctive orientation. Serial orientation is tutor or trainer, a role model and newly recruit person train tutor trainer. Distinctive orientation tutor creative serial orientation with the help of a tutor trainer. Distinctive orientation facility orientation and distinctive orientation. Last investitular orientation and divestitular orientation. Investitular orientation orientation conduct recruit employees full freedom allow newly appointed employees organization work allow process investitular orientation full freedom. Decision even if office interior office interior managerial decisions freedom investitular orientation employees. High profile appointments orientation provided. High profile highly professional employees appointed types of orientation provided. Investitular orientation work related feature. High profile appointments recruit types of orientation.
ഇവർക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ വ്യക്തികൾക്ക് ഫുൾ ലിബർട്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കും, ഫുൾ ഫ്രീഡം കൊടുക്കും. ഏതൊരു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും മാനേജറിയൽ ഡിസിഷൻ ആവട്ടെ, ഈവൻ ചെറിയ അവർ സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാവട്ടെ, ഏതൊരു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ഫുൾ ഫ്രീഡം ആർക്ക് കൊടുക്കും? നമ്മള് ഹൈ പ്രൊഫഷണൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് കൊടുക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിറ്റ്യൂർ ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൈഇൻവെസ്റ്റിറ്റ്യൂർ ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റിറ്റ്യൂറിന്. ഈ ഒരു മെത്തേഡില് ന്യൂലി റിക്രൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയിനെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മാറ്റിയെടുക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളുടേതായ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡൈഇൻവെസ്റ്റിറ്റ്യൂർ ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. This method is applied to make him more acceptable to the other employees. മറ്റ് എംപ്ലോയീസ് കുറച്ചും കൂടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ട് മാറ്റാണ്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് നമ്മള് എന്താണ് പോലീസ് ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന വ്യക്തികളെയാണ്. ചിലപ്പോൾ പോലീസ് ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ പോലത്തെ സാധാരണ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. ബട്ട് നമ്മള് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവരുടേതായ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി, ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. മേ ബി അവർക്ക് ആ ടൈമിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഓറിയന്റേഷൻ മൂലമാണ് അവരിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ജോബിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഡൈഇൻവെസ്റ്റിറ്റ്യൂർ ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റിറ്റ്യൂർ ഓറിയന്റേഷനിൽ നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫുള്ളി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഡൈഇൻവെസ്റ്റിറ്റ്യൂർ ഓറിയന്റേഷനിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ, നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെഡ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും? കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഇൻവെസ്റ്റിറ്റ്യൂർ ഓറിയന്റേഷൻ ഡൈഇൻവെസ്റ്റിറ്റ്യൂർ ഓറിയന്റേഷനും? ഓക്കെ, ഇനി പ്രോസസ് ഓഫ് ഓറിയന്റേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് 3 ടൈപ്പ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് മെയിൻലി ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ഓറിയന്റേഷൻ, ദെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഓറിയന്റേഷൻ, ദെൻ സ്പെസിഫിക് ജോബ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ്. ജനറൽ ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൻ എയിം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഓർഗനൈസേഷന്റെ ബിസിനസിന്റെ ഹിസ്റ്ററി, ബിസിനസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓറിയന്റേഷൻ രൂപേണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എംപ്ലോയിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനറൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്ലാസ് റൂം നോളജ്, ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഹെൽത്തി ക്ലാസ് റൂമിൽ കുറച്ച് ലെക്ചർ ക്ലാസ് പോലെ ഒരു 1 മന്തിലേക്ക് നമ്മൾ അവരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണോ, ഏത് കൺസേൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണോ അവർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് അവരെ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും. ദെൻ നടക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാ വർക്കുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ന്യൂ എംപ്ലോയീസിന് അവിടുത്തെ റോളുകൾ, എന്തെല്ലാം ജോലികളാണ് ഉള്ളത്, അവരുടെയൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ്, അവരെങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇതൊന്നും ഫെമിലിയർ ആവാനായിട്ട് ഒരു ഫ്യൂ മന്ത്സ്, ഒരു 6 months എങ്കിലും വേണം. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഓവറോൾ വർക്കിംഗും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു 6 months ടൈം എങ്കിലും വേണ്ട, ഫ്യൂ മന്ത്സ് ആവശ്യമാണ്. ഈ ഒരു ടൈമില് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ സീനിയർ ആയിട്ടും കൊളീഗ്സ് ആയിട്ടും സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ നല്ലൊരു ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ജോബ് ഓറിയന്റേഷൻ. സ്പെസിഫിക് ജോബ് ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ജോബിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഏത്? സ്പെസിഫിക് ജോബ് ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആ ജോബ് ചെയ്യേണ്ടതായ നോളജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ ആ ജോബ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ സൂപ്പർവൈസർ ഓർ സുപ്പീരിയർ ഉണ്ടാവും. അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർ തരുന്ന ജോലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 സ്റ്റേജസിലൂടെ 3 പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ജനറൽ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ജനറൽ ഓറിയന്റേഷൻ എന്നത്. General orientation, in this stage, the main aim is to make the employee comfortable and motivate him to
serious during the orientation process so that he can easily become customized to the organization. ഇതിന്റെ മെയിൻ എയിം എന്തിനാണ് ജനറൽ ഓറിയന്റേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂലി റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എംപ്ലോയിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവാൻ അവർ നല്ല രീതിയിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനറൽ ഓറിയന്റേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈസിലി ബിക്കം അക്കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ കസ്റ്റംസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എംപ്ലോയീസ് ആർ ഓൾസോ മെയ്ഡ് അവെയർ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണ്, ഇവരുടെ എങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്ററി, ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രോസസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. He is also taken for a visit to the whole organization for understanding the business process. അപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ ജനറൽ ഓറിയന്റേഷനിൽ നമ്മൾ ന്യൂലി റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിന് ഓർഗനൈസേഷൻ വിസിറ്റിന് കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ ഇന്ന വർക്കുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് ഇന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, ഇത് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, അങ്ങനെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനിഷ്യലി ക്ലാസ് റൂം നോളജ് ഇസ് ഗിവൺ ഫോർ എ മന്ത്. അത് കൂടാതെ ക്ലാസ് റൂം നോളജ്, ഒരു മാസത്തേക്ക് ക്ലാസ് റൂം നോളജ് കൊടുക്കും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിനി ആയിട്ട് നമ്മളെ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആസ് എ ട്രെയിനി. ഒരു ട്രെയിനി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മള് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ടു നോ ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ദ എൻഡ് റിസൾട്ട്. അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രോസസ് എന്താണെന്നും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ, അവരുടെ റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ജനറൽ ഓറിയന്റേഷൻ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എന്താണ് ജനറൽ ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാനും അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുമാണ് ജനറൽ ഓറിയന്റേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓർഗനൈസേഷന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അവിടുത്തെ കസ്റ്റംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനറൽ ഓറിയന്റേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഹിസ്റ്ററി, ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, അവിടെ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് അവർക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓർഗനൈസേഷൻ വിസിറ്റിലൂടെ ഹോൾ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനീഷ്യലി ക്ലാസ് റൂം നോളജ് ഇസ് ഗിവൺ ഫോർ എ മന്ത്. നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂം നോളജ് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണോ എംപ്ലോയിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ അവരെ എന്തെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യും. ദെൻ പിന്നെ നടക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടന്നു. ദെൻ അവിടെ എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ത് വർക്കാണ്, എന്തെല്ലാം വർക്കാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ എന്താ പറയാ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇതിന്റെ വർക്കാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ റോളുകൾ, ഇവിടുത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂലി എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഓവറോൾ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ. കുറച്ച് ഫ്യൂ മന്ത്സിൽ കൂടുതൽ എടുക്കും. അപ്പൊ അത് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി അവിടുത്തെ വർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടും അവിടുത്തെ സീനിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും കൊളീഗ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഓറിയന്റേഷൻ. നൗ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വെർ ഹി ഹാസ് ടു വർക്ക്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. The individual is to be introduced to the department where he has to work. There is a need for new increment to be aware of the role, responsibilities, and the operating practice of the department. നമുക്കറിയാം പുതുതായിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ റോള്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ്, അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ആർക്ക് വേണം, ന്യൂലി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദ ന്യൂ എംപ്ലോയി ഷുഡ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ എ മന്ത്. അപ്പൊ പുതുതായിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത എംപ്ലോയീസ് കുറച്ച് മാസങ്ങളിനുള്ളിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഫെമിലിയർ ആവും, മനസ്സിലാക്കും. ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പ്രോസസ് he need to build up a relationship with the ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ന്യൂലി റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരുന്ന എംപ്ലോയിക്ക് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടും കൊളീഗ്സ് ആയിട്ടും സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ടും നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും.
after which he will be allocated to a particular job. ഇതിന് ശേഷമാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഓറിയന്റേഷന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ന്യൂലി റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത എംപ്ലോയിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ജോബ് ഓറിയന്റേഷൻ. ആ ജോബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ക്വാളിറ്റീസ്, വർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോ എംപ്ലോയീസിന്റെ നീഡ്സും നോളജും ഏത് മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ആ ജോബ് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതേപോലെ ഇവൻ ഇഫ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സുപ്പീരിയറിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സുപ്പീരിയർ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇനി സ്പെസിഫിക് ജോബ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ്. ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് വിത്ത് എ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. നമുക്കൊരു ജോബ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തു, അതിന് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ എംപ്ലോയി നീഡഡ് ടു ഹാവ് ദ നോളജ് ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് ജോബ്. ആ ജോബ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നമുക്ക് അതിന്റെ നോളജ് വേണം. The responsibility involved in that specific work has to be mentioned previously to the newcomer along with the role expectation. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ജോബ് ചെയ്യുന്ന സ്പെസിഫിക് വർക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ദ സുപ്പീരിയർ, നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുപ്പീരിയർ ഇഫ് നെസസറി ഷുഡ് അഡോപ്റ്റ് എ ഗൈഡിങ് അപ്രോച്ച്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ടു ഡയറക്ട് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓൺ ദ ജോബ് ഹി ഹാസ് ടു ഡു. അതെങ്ങനെയാണ് ആ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് ആര് തരും, സുപ്പീരിയർ തരും. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആര് പറഞ്ഞുതരും, സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ്. കമ്പനിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ജനറൽ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. കമ്പനിയുടെ ഹിസ്റ്ററി, ബിസിനസ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ പ്രോസസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ജനറൽ ഓറിയന്റേഷനിൽ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഓറിയന്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ആ എംപ്ലോയിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓവറോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അവിടുത്തെ വർക്ക്, അവിടുത്തെ റോൾസ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളൊരു ജോബ് അവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സ്പെസിഫിക് ജോബ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ്. സ്പെസിഫിക് ജോബ് ഓറിയന്റേഷനിൽ ആ ഒരു ജോബ് ചെയ്യാനുള്ള നോളജ് അവർക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തും. അതേപോലെ ഇനി എന്തെങ്കിലും നെസസറി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റെക്ടിഫിക്കേഷൻസ് എംപ്ലോയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ അത് ഗൈഡ് ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ട ഗൈഡൻസ്, ഡയറക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ്. ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കി എന്തെല്ലാമാണ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഓറിയന്റേഷൻ.
എല്ലാവരും റീഡ് ചെയ്തോ? ക്ലിയർ ആയോ? നമ്മള് നോക്കുന്നത് കണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. ഇനി ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം? Employees orientation program should provide the information concerning the following. താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ്. It involves a short history of the company. നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയണം. Name and designation of key executives. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള key executives-ന്റെ നെയിംസും ഡെസിഗ്നേഷൻസും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണം. എംപ്ലോയീസ് ടൈറ്റിൽ, ഓരോ എംപ്ലോയീസിന്റെ ടൈറ്റില്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, അതേപോലെ ലേ ഔട്ട് ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ്, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനുള്ള ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? എംപ്ലോയിനോട് പറയാം, ന്യൂലി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനോട് പറയണം. ദെൻ പ്രൊബേഷണറി പീരീഡ്, നമ്മൾ പ്രൊബേഷണറി പീരീഡ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് എന്നാണ്, നിങ്ങൾ അതൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓഫ് എന്നല്ല, ഒരു കോമ ഇട്ടാൽ മതി. ഓവർ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. പ്രൊബേഷണറി പീരീഡ്, പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് ഓഫേർഡ്, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തെല്ലാമാണ്, നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ന്യൂലി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിനോട് പറയണം. ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എന്തെല്ലാം പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കടന്നു വരുന്നത്. കമ്പനീസ് പോളിസീസ്, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, കമ്പനിയുടെ പോളിസീസ് എന്തെല്ലാമാണ്, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ന്യൂലി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിനോട് പറയണം. ഡിസിപ്ലിനറി പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, നമ്മൾ ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കെതിരെ എന്തെല്ലാം ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻസ് കമ്പനി എടുക്കും. അതേപോലെ നമ്മൾ ആ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയർ, എംപ്ലോയീസ് ഹാൻഡ് ബുക്ക്, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എംപ്ലോയീസ് അറിയേണ്ട എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് എംപ്ലോയീസ് ഹാൻഡ് ബുക്ക്. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ന്യൂലി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തെല്ലാമാണ് പറഞ്ഞത്? കമ്പനിയുടെ ഹിസ്റ്ററി, കമ്പനിയിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന്റെ, കീ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന്റെ നെയിമും ഡെസിഗ്നേഷനും, അതേപോലെ എംപ്ലോയീസ് ടൈറ്റിൽസ്, മറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ടൈറ്റിൽസ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതേപോലെ ലേ ഔട്ട്, ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി ലേ ഔട്ട്, പ്രൊബേഷണറി പീരീഡ്, നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സർവീസുകൾ, പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഓവർവ്യൂ, കമ്പനിയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ന്യൂലി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ആണ് എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ്സ്. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ പേ സ്കെയിൽ ആൻഡ് പേ ഡേയ്സ്. എത്രയാണ് നമ്മുടെ പേ സ്കെയിൽ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി, ഇൻസെന്റീവ്സ് എന്തെല്ലാമാണ്, പേ ഡേയ്സുകൾ, എത്ര ദിവസമാണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ്, വെക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹോളിഡേയ്സ്, നമുക്ക് വെക്കേഷൻസ് അലൗഡ് ആണോ, ഹോളിഡേയ്സ് അലൗഡ് ആണോ, റെസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്. ഈ റെസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് പോലീസ് ഒക്കെ പോലത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ അതന്നെ ബോർഡ്സിലാണ്. പോലീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും കേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റെസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് തരും, കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ലീവ് തരും. നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കണ്ടുപിടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു, അത് തെളിയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റെസ്റ്റ് പീരീഡ് തരും. അതിനെയാണ് റെസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രെയിനിങ് ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ, ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാം. കൗൺസിലിംഗ്, നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കൗൺസിലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ, ഇനി ഇൻഷുറൻസോ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവരോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. റിക്രിയേഷൻ ആൻഡ് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ്, നമ്മൾ റിക്രിയേഷനോ റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇപ്പൊ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ്, EPF ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എംപ്ലോയിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് വരുന്നത് നമ്മുടെ പേ സ്കെയിൽ എത്രയാണ്, നമ്മുടെ സാലറി പെർ മന്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളതും, പേ ഡേയ്സ്, എത്ര ദിവസമാണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ്, നമുക്കുള്ള വെക്കേഷൻസോ ഹോളിഡേയ്സോ അലൗഡ് ഉണ്ടോ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും, എംപ്ലോയീസ് ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും നമ്മളത് നേരിട്ട് എംപ്ലോയിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. റെസ്റ്റ് ബ്രേക്കുകൾ, ട്രെയിനിങ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, ഈ കൗൺസിലിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ്, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ്, റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എംപ്ലോയീസിനോട് നേരിട്ട്
കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ തേർഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഓൾറെഡി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ്, അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ന്യൂ എംപ്ലോയിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ മേക്ക് എ സ്പെഷ്യൽ എഫേർട്സ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ എംപ്ലോയി ടു ഓൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ്. ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നൊരു കാര്യത്തിൽ മേക്ക് ചെയ്തത് ഒരു ന്യൂ എംപ്ലോയിനെ പുതുതായിട്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എംപ്ലോയിനെ മറ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസിന്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അവരെ കുറിച്ചിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ജോബ് ടൈറ്റിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർമോസ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സൂപ്പർവൈസർ ടു മേക്ക് ന്യൂ എംപ്ലോയി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ്. ഒരു ഫോർമോസ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്, സൂപ്പർവൈസറുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നെയാണ് ന്യൂ എംപ്ലോയിനെ, എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസിന് ഫെമിലിയർ ആക്കുക, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. Supervisor is the person who set the tone of the employee's future interpersonal relationship with the other staff member. So supervisor ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ ന്യൂ എംപ്ലോയിനെ മറ്റുള്ള എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട്. കാരണം ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഫോർമൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കമ്പൽസറി ആണ്. When any new employee comes to the organization, he will probably happy about getting a job. നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലെ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ആ സമയം തന്നെ നമുക്ക് ആൻസൈറ്റീസ്, ഫിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് പേടി ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഭയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. He will perhaps have certain anxieties, fear and misgiving. നമുക്ക് ആൻസൈറ്റീസും ഫിയറും മിസ്ഗിവിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. Therefore, it is the duty of the existing staff to support him. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ആർക്കാണ്, നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിനാണ്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ ന്യൂ റിക്രൂട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് എ ന്യൂ സ്റ്റാഫ് മെമ്പർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇൻജെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ന്യൂ സ്റ്റാഫുകൾ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Example, by giving key duties and helping to set up his workspace. അപ്പൊ key duties എന്തെല്ലാമാണ്, അതേപോലെ അവരുടെ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക, വർക്ക് സ്പേസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ വരും, നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് എന്താണ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. പുതുതായിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത എംപ്ലോയിനെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതാരാ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, സൂപ്പർവൈസർ ആണ്. അപ്പൊ ന്യൂ എംപ്ലോയീസിന് സാധാരണ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അറ്റ് സെയിം ടൈം അവർക്ക് പേടി ഉണ്ടാവും, അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതേപോലെ കുറച്ച് ആൻസൈറ്റീസും ഫിയറും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാഫുകൾ വേണം നമ്മുടെ ന്യൂ റിക്രൂട്ടിനെ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ ജോബ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. It includes the information about job location. ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ജോബ് ലൊക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ജോബ് ടാസ്കുകൾ, ജോബ് സേഫ്റ്റി നെറ്റ്സ്. ജോബ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. It includes information about job location. ജോബ് ലൊക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ്, ജോബ് ടാസ്കുകൾ, ജോബ് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ്, ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ദി ജോബ്, ആ ജോബിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓവർവ്യൂ, ജോബ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതർ ജോബ്. മറ്റുള്ള ജോബുകളായിട്ട് എന്തെല്ലാം റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ജോബിനുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ന്യൂലി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയറോട് പറയണം. ബേസിക് റൂൾ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ പീപ്പിൾസ്. ഒരു വ്യക്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് ദ ടാസ്ക് ഇഷ്യൂസ്. ആ പ്രോസസ് എന്താണ്, നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടാസ്കുകൾ, ഇഷ്യൂസ് എന്തെല്ലാമാണ്. ഷുഡ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ സൂപ്പർവൈസർ ടു ന്യൂ എംപ്ലോയി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, സൂപ്പർവൈസർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ന്യൂ എംപ്ലോയിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഡീൽ വിത്ത് ദം പ്രോപ്പർലി. എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെ ന്യൂ എംപ്ലോയീസിന് ആ ഒരു ഓരോ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രോപ്പർലി ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ജോബ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരുന്നത്
നമ്മുടെ ജോബിന്റെ ലൊക്കേഷൻ, ജോബിൽ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ടാസ്കുകൾ, ജോബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സേഫ്റ്റി നീഡ്സ്, ആ ജോബിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ ആൻഡ് ജോബ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതർ ജോബ്, മറ്റു ജോബുകളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ന്യൂലി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ബേസിക് റൂൾ റിലേറ്റഡ് ടു പീപ്പിൾ, ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റൂൾസുകൾ, അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സുകൾ, ടാസ്ക് ഇഷ്യൂസ്, നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജോബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഇഷ്യൂസ്, എന്തെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ന്യൂ എംപ്ലോയിയുടെ അടുത്ത് മുൻകൂട്ടി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനും മുന്നോട്ട് പോകാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മളുടെ കണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നൊന്ന് റീഡ് ചെയ്തേ. ഓർഗനൈസേഷൻ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറയണം, എംപ്ലോയീസിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷന് ന്യൂ എംപ്ലോയീസിന് ഒരു ഫോർമൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ജോബ് ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് റീഡ് ചെയ്തേ.
റീഡ് ചെയ്തോ? ഇതെല്ലാമാണ് കണ്ടന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ഓറിയന്റേഷൻ. നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് ഓറിയന്റേഷന് വേണ്ട റിക്വസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തെല്ലാം റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഓറിയന്റേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ആൻ എഫക്റ്റീവ് ഓറിയന്റേഷൻ. The following are the requests for an effective orientation. Involvement of top management. നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് ഓറിയന്റേഷന് നമ്മുടെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം. In the injection process, ഒരു orientation process, the interest of the top management is foremost requirement. ഒരു ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. It establish a sense of partnership. ഇതെന്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു? ഒരു സെൻസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. പാർട്ണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ഇൻ ദ ന്യൂ എംപ്ലോയീസ്. ന്യൂ എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടൊരു നല്ല സെൻസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And help them to associate closely with the organization. അവർ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് നിർത്താനായിട്ട്, അവർക്ക് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനും ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. In injection process, the interest of the top management is the foremost requirements. അപ്പോൾ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. It establish a sense of partnership. ഇത് എന്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓണർഷിപ്പ്. ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ടൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനോട് ക്ലോസ്ലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവരെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്. പ്രയർ പ്ലാനിങ്. എപ്പോഴും ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. നോട്ട് ആൻ ഇവന്റ്. സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇവന്റ് അല്ല, അത് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ഇൻജെക്ഷൻ ആണ്. ഒരു എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ അവിടെ കെയർഫുള്ളി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഇൻജെക്ഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ആൻഡ് നോട്ട് ആൻ ഇവന്റ്. ഇൻജെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ് ആണ്, ഒരു ഇവന്റ് അല്ല. പ്രീ പ്ലാനിങ് ഫോർ ആൻ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ന്യൂ എംപ്ലോയി. ഒരു ന്യൂ എംപ്ലോയിനെ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻജെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ്. മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുള്ളി. നമ്മളൊരു ന്യൂ എംപ്ലോയിനെ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കെയർഫുള്ളി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓറിയന്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. So as injection is used at the time of pre-planning. Injection നമ്മൾ pre-planning ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എംപ്ലോയീസിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ട് വേണം ഓറിയന്റേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ. ഡ്യൂറിങ് ആൻഡ് ദ പോസ്റ്റ് ഇൻജെക്ഷൻ സ്റ്റേജ്. നമ്മൾ ഇൻജെക്ഷന് മുമ്പും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇൻജെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? Orientation conduct ചെയ്യാൻ. Assessment of information needed. On the basic level and a few other factors, it should be decided in advance. One employee, new employee must know. എന്താണ് ന്യൂ എംപ്ലോയി അറിയേണ്ടത്? ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ, അവർ എന്തെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻസ് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തും. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം. As it promotes effective learning experience during the process of injection. ഇത് എന്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു? ഒരു എഫക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം എംപ്ലോയിക്ക് എക്സ്ട്രാ ട്രെയിനിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ ഒരു വർക്കിനെ കുറിച്ച് അവരോട് ചോദിക്കുക. അവർക്ക് ആ നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് വേണ്ട നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. then ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ന്യൂലി റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത എംപ്ലോയിക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ ഒരുപാട് വെറീസും എൻക്വയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതെല്ലാം പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവരുടെ ഡൗട്ട്സുകൾ ചോദിക്കാനും അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പറ്റും. ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഓൾ ദ ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് ആൻസർ ഓൾ ദ ക്വറീസ് പ്രോപ്പർലി. അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓൾ ഇൻജെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം മസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ. എല്ലാ ഇൻജെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളും എന്താണ്? ഒരു കൺക്ലൂഡ് സെഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് വേണം? ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. വിത്ത് ദ ലൈൻ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ദ HR പേഴ്സണൽസ്. ഒരു ലൈൻ മാനേജറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ HR പേഴ്സണലായിട്ടോ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കും കൺക്ലൂഡിംഗ് സെഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. അത് നല്ലതാണ്. എംപ്ലോയീസിന്റെ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then giving knowledge to the new employee. നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ട നോളജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. The human aspect is essential components of the injection.
നമുക്കറിയാം ഇൻജക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ആണ് ഹ്യൂമൻ ആസ്പെക്ട്. പ്രൊവൈഡിങ് ന്യൂ എംപ്ലോയീസ് നോളജ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ലൈക്ഡ് ബൈ ദ സൂപ്പർവൈസർ. നമുക്ക് എന്താണ് ന്യൂ എംപ്ലോയീസ് എന്താണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കോവർക്കർ telling new employee the time period for them to attain satisfactory level of performance. അപ്പൊ ന്യൂ എംപ്ലോയിനെ കുറിച്ചിട്ട് ന്യൂ എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ട നോളജുകൾ സൂപ്പർവൈസേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ കോവർക്കേഴ്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതേപോലെ അവരുടെ ടൈം പീരീഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ലെവൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാർജറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ടാർജറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യും, ന്യൂ എംപ്ലോയീസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. And motivate them to look for the help and guidance whenever required. ഇനി അവരോട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാം എന്ന് ആരോട് പറയാം, ന്യൂ എംപ്ലോയീസിനോട് പറയാം. ഗിവിംഗ് നോളജ് ടു ന്യൂ എംപ്ലോയി, ന്യൂ എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ട എസെൻഷ്യൽ നോളജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. മേ ബി അത് സൂപ്പർവൈസർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കോവർക്കേഴ്സ് ആവാം. അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂ എംപ്ലോയിനോട് അവർ അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ട സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ലെവല് ടാർജറ്റ് എത്രയാണ്, ടാർജറ്റ് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇനി അവർ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഗൈഡൻസോ ഹെൽപ്പോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ ഗിവിംഗ് നോളജ് ടു ന്യൂ എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തത്. എന്തെല്ലാം റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടത്. ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ്. പ്രയർ ടു ദ പ്ലാനിങ്, ഇൻജക്ഷന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നീഡഡ്, വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണ്, എംപ്ലോയീസിന് എന്തെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ വേണം. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ കൂടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഗിവിംഗ് നോളജ് ടു ന്യൂ എംപ്ലോയി, നമ്മുടെ വർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജുകളും അതേപോലെ എന്താണ് അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ലെവലും പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, എംപ്ലോയിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ടാർജറ്റ് ഇന്നതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ന്യൂ എംപ്ലോയിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യോ? Okay. Then gradual introduction rather than superficial introduction. There should be a step-by-step introduction to the people with whom the new employee will work rather than external introduction to all employee on the first day. നമ്മള് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത്. ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ എംപ്ലോയീസിനെ ന്യൂ എംപ്ലോയിക്ക് അവരുടെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. The objective behind this is to help the incumbent to get familiarized with the co-workers and the supervisors and not just make them with co-workers and supervisors name. അവരുടെ പേര് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
അവരായിട്ട് എന്തെല്ലാം വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്, കോവർക്കേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മൾ ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഒരു സഫീഷ്യന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ആഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട ടൈം നമ്മൾ അലോ ചെയ്യണം. സഫീഷ്യന്റ് ടൈം ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ന്യൂ എംപ്ലോയി. ന്യൂ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു സഫീഷ്യന്റ് ടൈം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം. ബിഫോർ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ജോബ് ഡിമാൻഡ്, നമ്മൾ ജോബ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ന്യൂ എംപ്ലോയി ഷുഡ് ബി ഗീവ് adequate time to become customized to the work situation. ആ വർക്ക് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂ എംപ്ലോയീസിന് ആഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അലോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ഒരു വർക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ആ വർക്ക് പഠിക്കാനും അവർക്ക് വർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം പീരീഡ് അവർക്ക് അലോ ചെയ്യണം. ഇൻജെക്ഷൻ മസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ നെസസറി ഇൻഫർമേഷൻ. ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ എല്ലാ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ന്യൂ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കണം. Induction should be start with the most significant and direct the forms of information and then move towards the common policies of the organization. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മുതൽ കമ്പനിയുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻജെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാ നെസസറി ഇൻഫർമേഷൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻജെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഡയറക്ഷൻ ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വർക്കേഴ്സ്. നമ്മൾ ന്യൂലി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വർക്കേഴ്സ് ഓർ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, അവർക്ക് വേണ്ട ഡയറക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. എ സീനിയർ വർക്കർ ഓർ സൂപ്പർവൈസർ ഷുഡ് ഡയറക്ട് ദ ന്യൂ എംപ്ലോയി. ദ സീനിയർ മസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സീനിയേഴ്സിനോട് ന്യൂ എംപ്ലോയി എന്ത് ചോദിക്കും, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് കീപ് ഇൻ റെഗുലർ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ ഇൻക്യുബന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഓഫ് ഇൻജെക്ഷൻ. അപ്പോ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ന്യൂലി റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എംപ്ലോയി ആയിട്ട് സീനിയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല രീതിയിൽ കോൺടാക്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു കോൺടാക്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ കൺക്ലൂഡിംഗ് സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. A closing session should be organized at the end of injection program. So, injection programന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ക്ലോസിംഗ് സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. It is known as special anxiety reduction session in many organizations. അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി റിഡക്ഷൻ സെഷൻ എന്നാണ് സാധാരണ ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. The main key purpose of this session is to recognize whether or not new employee have grasped all that which was needed to know to them. അപ്പോ ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസ് എന്താണ്, ന്യൂ എംപ്ലോയി അദ്ദേഹത്തിന് ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തോ. The new employee should confident to ask questions about those points which are not clear to them. അപ്പൊ ന്യൂ എംപ്ലോയീസ് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ആസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർക്ക് ക്ലിയർ ആവാത്ത, അവർക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ്. ആൻഡ് എഫേർട്ട് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ബൈ ദ മാനേജ്മെന്റ് ടു ക്ലിയർ ദർ ഡൗട്ട്സ്. അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ ഡൗട്ട്സ്, അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണം. ദ എൻറ്റയർ സെഷൻ ഷുഡ് ബി കൺക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ കോർഡിനൽ മാനർ ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഹോസ്റ്റഡ്. അപ്പൊ എൻറ്റയർ സെഷൻ, നമ്മളെ ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മാനറിലായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നോട്ട് ഹോസ്റ്റൽ, ഒരു ശത്രുത ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിലാവരുത് ഓറിയന്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആയിരിക്കും നല്ലത്. നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പിന്നീട് നോക്കിയത് അടുത്ത റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ്. ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഓരോ എംപ്ലോയീസിന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ല, എല്ലാവരെയും ഓടിക്കുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ പേര് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരു എംപ്ലോയിനെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് ഒരു സഫിഷ്യന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ അലോ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ അവരുടെ ജോബ് ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, കൂട്ടാനായിട്ട്. അതേപോലെ ഇൻജെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വർക്കേഴ്സിൽ നിന്ന് ഡയറക്ഷൻസ്,
എന്തെങ്കിലും ഇനി ന്യൂ എംപ്ലോയി ആണല്ലോ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വർക്കേഴ്സിൽ നിന്ന് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഡിംഗ് സെഷൻ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി റിഡക്ഷൻ സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അവർ എന്തെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തു, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവാത്ത പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ, അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏത് സെഷൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്? കൺക്ലൂഡിംഗ് സെഷൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. എപ്പോഴും കൺക്ലൂഡിംഗ് സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മാനറിലായിരിക്കണം. ഒരു ശത്രുത ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിലാവരുത് എന്ത് കൺക്ലൂഡിംഗ് സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആയിരിക്കണം ഈ കൺക്ലൂഡിംഗ് സെഷന് ആൻഡ് ഓറിയന്റേഷന് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ് എടുക്കാം. ബെനിഫിറ്റ്സ് മുതൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോ ഞാൻ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു ഓൾ.